السلام علیکم دوستو، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ جو زمینوں کے تنازعات پر قتل و غارت گری ہے اس موضوع کے حوالے سے ہے، اور اس میں لینڈ ریونیو ایکٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہمارے بہت محترم بڑے بھائیوں جیسی شخصیت جناب سمیع اللہ خان ماہر قانون ہیں، وہ بہت کوششیں اس حوالے سے کر رہے ہیں، تگ و تاز کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو نظام عدل ہے اس میں بہتری لائی جائے۔ تو ان کا بھی آرٹیکل میرے سامنے ہے اس وقت، اور کچھ اور معروضات بھی جو ہیں میں نے کمپائل کی ہیں آج کی اس گفتگو کے حوالے سے۔ پاکستان میں اراضی کے تنازعات پر سالانہ ہزاروں دیوانی اور فوجداری مقدمات عدالتوں اور پولیس اسٹیشنوں میں درج ہو رہے ہیں۔ رواں سال اراضی کے تنازع پر تقریباً 300 سے لے کر 500 افراد قتل اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس سب قتل و غارت گری اور تنازعات کی بنیادی وجہ جو ہے محکمہ ریونیو کے موجودہ قوانین پر عمل درآمد اور وقت کے ساتھ ساتھ ان قوانین میں اصلاحات کا نہ ہونا، پولیس کی کرپشن اور عدالتی نظام کی خرابیاں ہیں۔ اس وقت پاکستان میں زرعی اراضی سے متعلق محکمہ ریونیو کے 3 قوانین، لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 یعنی 1967، لینڈ ریونیو رولز 1968 اور لینڈ ریکارڈ مینول نافذ ہیں۔ ان تینوں قوانین کا اصل ڈھانچہ انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام پر قائم ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان تینوں قوانین پر بھی منو عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ہمارے حکمران ان تینوں قوانین میں وقت کے ساتھ اصلاحات کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ فی الحال محکمہ ریونیو کہ ان تینوں قوانین پر ان کی روح کے مطابق بھی عمل درآمد ہو جائے تو اس قتل و غارت گری اور تنازعات میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ جیسے لینڈ ریکارڈز رولز کے رول 39 اور لینڈ ریکارڈز مینول کے باب 9 کے تحت فصلات خریف و ربیع کے وقت ہر موضع کا متعلقہ پٹواری کے لیے لازمی ہے کہ رجسٹر خسرہ گرداوری مرتب کرنے کے لیے موضع کی ہر مستطیل اور ہر ایکڑ کا خود سروے کرے، اور رجسٹر خسرہ گردواری کے تمام کالمزیں فصلات خریف و ربیع کے اندراج کے ساتھ مالک اور کاشتکار کے نام کا اندراج کرے۔ لیکن گزشتہ کافی عرصہ سے پٹواری صاحبان خسرہ گرداوری کرنے کے لیے فیلڈ کا سروے نہیں کر رہے، بلکہ اپنے پٹوار خانہ میں اپنے منشیوں کے ذریعے فرضی طور پر رجسٹر خسرہ گرداوری مرتب کر رہے ہیں، اور خاص طور پر خانہ ملکیت میں مالک کا نام درج کرنے کی بجائے صرف مقبوضہ مالکان لکھ دیا جاتا ہے۔ کھاتہ مشترکہ ہونے کی وجہ سے اس امر کا تعین نہیں ہو سکتا کہ کس مستطیل کے کس ایکڑ کا مالک کون ہے اور فصل کس نے کاشت کی ہے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی دفعات 129 تا 132، لینڈ ریکارڈ رولز 1968 کے رول 64 اور لینڈ ریکارڈ مینول کے پارٹ نمبر 4 کے تحت نشانات حد بندی، جو کہ موضوعات مستطیل اور مربع بندی کے لیے جسے عرف عام میں حد بندی پتھر کہا جاتا ہے کا لگانا لازمی ہے، اور جملہ حد بندی پتھر کی حفاظت اور نگرانی متعلقہ پٹواری کی ذمہ داری ہے، اور ہر 6 ماہ کے بعد فصلات خریف و ربیع کی گردواری کے موقع پر جو ہے حد بندی حلقہ پٹواری کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ تسلی کرے کہ جو حد بندی پتھر وہاں پر موجود ہے یا نہیں، اور اس بابت رجسٹر روزنامچہ میں اس کا اندراج کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 یا 1967 کی دفعہ 134 کے تحت اس طرح کے حد بندی پتھر کو نقصان پہنچانے یا غائب کرنے والے شخص پر
ताज़ीज़ात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज करने के अलावा जुर्माना भी आयद हो सकता है। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि मौज़ूआत से अक्सर हदबंदी पत्थर मौका से गायब हो चुके हैं और रेवेन्यू हकाम ने इस अहम मामला की तरफ तवज्जो नहीं दी। इसके अलावा सबसे अहम मामला ज़रई अराज़ी के मालकान के लिए रजिस्टर हकदारान ज़मीन में खाता मुश्तरका का है और यह खाता मुश्तरका ही तमाम फसाद व तनाज़ात की जड़ है। खाता मुश्तरका में हर मालिक को इसके हिस्से की हद तक मालिक तस्वर करने की बजाय तमाम खाता शरीक लोगों को खाता में दर्ज तमाम अराज़ी का मुश्तरका मालिक तस्वर किया जाता है। यही वजह कि एक खाता शरीक दूसरे खाता शरीक की मलकिया कीमती अराज़ी पर कब्ज़ा करने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि खाता शरीक होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर खाता शरीक इस खाता में मौजूद अराज़ी के हर इंच और हर हिस्सा का मालिक है। ज़रई अराज़ी को फैक्ट्री, घर या कमर्शियल बिल्डिंग का दर्जा हासिल ना हो सकता है क्योंकि ये नाकाबिल तकसीम होते हैं और एक मुआहदा के तहत आपस में सब पार्टनर होते हैं, जबकि ज़रई अराज़ी में हर शख्स इनफरादी तौर पर अपने हिस्से में आई हुई मकबूजा अराज़ी का मालिक होता है। लेकिन इसकी मकबूजा अराज़ी का जो निशानदेही है वो लैंड रेवेन्यू कवानीन के तहत ना होने की वजह से सब खाता शरीक हर हिस्सा के नाम नहाद मालिक बने हुए होते हैं। इस मामला में अदालती फैसला जात भी ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स हैं और ज़राअत पेशा अफराद में आसानी पैदा करने की बजाय मुश्किलात और नाहक की मुकदमाबाजी में इजाफा का सबब बने हुए हैं। अफसोसनाक पहलू यह कि इस संगीन मामला पर आला अदालतों की तरफ से आज तक कोई अज़ खुद नोटिस नहीं लिया गया और ना ही हुक्मरानों और अरकान असम्बली ने तवज्जो दी है। क्या ये खून नाहक सिर्फ कातिल के ज़िम्मेदार हैं और हमारी आला अदालतें, हुक्मरान और अरकान असम्बली और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आला अफसरान बराबर के ज़िम्मेदार नहीं हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुक्मरानों और अरकान असम्बली से गुजारिश है कि इस संगीन नवीयत के मामला का नोटिस लेते हुए एक ज़रई कमीशन मुकर्रर करके अराज़ी से मुतल्लिका कवानीन पर जदीद दौर के तकाज़ों पर इस्लाह करें, इन पर अमल दरामद भी कराएं ताकि पाकिस्तान के देहात में रहने वाले अफराद दीवानी और फौजदारी मुकदमात पर होने वाले बेजा अखराजात से बचने के अलावा सुकून की ज़िंदगी बसर करते हुए अपनी ज़राअत और काश्तकारी पर तवज्जो दे सकें ताकि मुल्क की मईशत में तरक्की हो। दोस्तों, मोहतरम समीउल्लाह खान की तगोताज़ लॉ एंड जस्टिस के हवाले से अज़हर बिन शम्स है, माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान में आम आदमी तक इंसाफ के लिए कवानीन में जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उसके लिए सजेशंस देते हैं और माशाल्लाह इनका एक बड़ा फ़ाल थिंक टैंक भी है जिसमें ये मशावरत करके तजावीज़ जो है वो अरकान असम्बली और हुकूमत तक पहुँचाते हैं और कंक्रीट फाइंडिंग्स देते हैं ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके आवाम को उसका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू में हमने लैंड रेवेन्यूज़ के मामलात के ऊपर गुफ्तगू की। इसमें हमने मामनत भी ली जनाब समीउल्लाह खान के आर्टिकल से, जो कि मेरे बड़े भाई हैं समीउल्लाह खान साहब और हमेशा मेरे साथ उनका शफ़क़त फरमाते हैं। उनका शफ़क़त और मोहब्बत का ताल्लुक़ अल्लाह पाक हमेशा कायम रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।